السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو قاری حنین ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنوانے والا ہوں، جس کا عنوان ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ یعنی جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، بہت بہترین بیان ہے۔ یہ آپ کی ایمان کو گھرما دے گا، آپ کو ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ دو جمعوں میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین شہید مدینہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پاکیزہ کے سلسلے میں ذکر کیا تھا، وہ ابھی مستقل اور مکمل بیان نہیں ہوئی کہ یہ آج کا جمعہ آ گیا۔ انشاءاللہ تعالی زندہ رہا تو 10 محرم کے بعد اس موضوع کو پھر پورا کر لیں گے۔ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین والزندیقین والمنافقین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت کل قریب ہے۔ اگر آج میں اس عظیم ہستی کا ذکر خیر چھوڑ دوں تو بہت بڑا ظلم ہوگا۔ ان کی ریس تو کہاں، ان حضرات کی ہرس تو ہمارے بس کی کہاں، ان کا ذکر خیر ہی کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ بہت عظیم لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، خداوند کریم نے ان کو بہت نوازا تھا اپنی نعمتوں سے۔ اصحاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سیدنا فاروق اعظم کا بہت بڑا مقام ہے۔ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری سبقت رحمت اللہ علیہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ تمام کے تمام صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور سیدنا فاروق اعظم حضور کی مراد ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں اور فاروق اعظم کی ذات اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ مانگ کے لیا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ مانگنے والا مصطفیٰ ہو اور دینے والا خدا ہو، کتنی بڑی دولت ہوگی۔ جھولی کالی کملی والے کی ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور دینے والے خداوند کریم کی ذات ہو، کیا نہ بخشا ہوگا۔
اور یوں کہہ کر کے مانگا کہ الہی اگر عمر بن خطاب کو دین کی دولت مل جائے، تیرے اسلام میں داخل ہو جائے، تو تیرے اسلام میں جان پڑ جائے گی۔ گویا فاروق اعظم اسلام کی جان ہے، اسلام کی آن ہے، اسلام کی عظمت ہے، اسلام کی توقیر ہے، اسلام کا سر بلند لہراتا ہوا فریرا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کی ذات اتنی بڑی، جس کو رات کو رو رو کر مصلی پہ آنسو بہا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولیے پھیلا کر کے مانگا۔ اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور وہ پھر ہم جیسا بے غیرت نہیں تھا۔ ابھی کلمہ پڑھے ہوئے 5 منٹ نہیں گزرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز ادا فرمانے لگے۔ فوراً پوچھا ہے فاروق نے، میرے آقا اب یہ کیا ہونے لگا ہے؟ فرمایا فاروق عبادت کرنے لگا ہوں، بندگی کرنے لگا ہوں، عجز و نیاز کرنے لگا ہوں، اس مالک کے کائنات کے سامنے سر بسجود ہونے لگا ہوں۔ عبادت ہے، یہ نماز ہے۔ عرض کیا کالی کملی والے، سارا جہان بیت اللہ میں عبادت کرتا ہے، آپ دار ارقم میں، ارقم صحابی کے گھر کی کوٹھڑی میں نماز پڑھیں گے؟ فرمایا ہاں عمر، تیری قوم مجھے بیت اللہ میں سجدہ بھی کرنے دیتی، میں نے سجدہ کیا تو اونٹ کا سارا اوج لا کر میری پیٹھ پہ لاد دیا، مجھے بیت اللہ میں مارا، حرم محترم میں مارا، مجبور ہوں، گھر نماز ادا کرتا ہوں، چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتا ہوں۔ عرض کیا میرے آقا، اب کوٹھڑی میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب گھر میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب برآمدوں میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، اب چھپ کر کے نماز نہیں پڑھنے دوں گا۔ یہ ساری باتیں پہلے کی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خطاب کا بیٹا کلمہ بھی پڑھے، کالی کملی والا نماز بھی چھپ چھپ کر گھروں میں پڑھے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا ہرگز نہیں میں کرنے دوں گا۔ اے عمر، تیری قوم مجھے مارتی ہے، میرے جانثاروں کو مارتی ہے، میرے غلاموں کو مارتی ہے، مجھے رات دن مارتے ہیں۔ عرض کیا اسی وقت چلو بیت اللہ میں نماز ادا کرو، میں دیکھتا ہوں کون آتا ہے۔ ادھر دارالندوا میں انتظار ہو رہا ہے، مکے کے سردار اکٹھے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، سر لینے گیا ہے۔ ابھی سر لے کے آتا ہے، 100 اونٹ انعام مقرر ہے۔ جو کالی کملی والے کا نعوذ باللہ سر اتار کر لائے، اسے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ فاروق اعظم بہادر نظر آئے، ڈیوٹی ان کی لگا دی۔ خدا کی قسم سارا گھرانہ بڑا بہادر ہے، اس گھر کی عورتوں کو بھی مبارک ہو، کروڑا مبارک ہو، مار کھائی، کلمے سے بے وفائی نہ کی۔ قرآن کریم کی آواز سنی، دروازے پہ دھکا دیا، اندر جا کے فوراً پوچھا تم کیا پڑھ رہے تھے؟ بہن کہتی ہے کیوں، کیا مطلب؟ تمہیں بتانا پڑے گا۔ بہنوں ہی کو اتنا مارا، مار مار کے بے ہوش کر دیا۔ بہن چھڑانے لگی، ہمشیرہ کو پڑ گئے، بال نوچ دیے، زمین میں پٹک پٹک کے مارتا ہے۔ ادھر بہن کہتی ہے اے خطاب کے بیٹے، تیری خام خیالی ہے، تیرا خیال صحیح نہیں،
تو کچے خیال کا آدمی ہے، تیرا کیا خیال ہے کفر کے ہاتھوں مار کھا کے میں کلمے کا انکار کر دوں گی؟ یاد رکھ جس چھاتی کا دودھ تو نے پیا ہے رب ذوالجلال کی قسم میں نے بھی اسی چھاتی کا پی رکھا ہے، تو مارتا مارتا تھک جائے گا، میں مار کھاتی نہ تھکوں گی۔ جتنا تیرا دل چاہے مار، جو چاہے کر، خون کے قطرے قطرے میں ایمان رس گیا، خون کے قطرے قطرے میں کلمہ بس گیا، رگوں ریشوں میں دین و ایمان بس گیا، پوری دنیا کی طاقت مل کر نہیں نکال سکتی۔ اور اگر یہ تیرا خیال ہے کہ میں مار کے نکال دوں گا تو سن پھر بہن بولی، بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسیا بوٹیاں کتوں پہ نچوا دے، تیری مرضی ہے جو چاہے کرتا پھر مار مار کے تھک جائے گا، میں دین حق سے کبھی بھی پھرنے والی نہیں۔ ہم اپنے دین حق سے کب ہرگز پھر نہیں سکتے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ مار مار کے تھک گئے، بہادر مکے کا مارتا ہے عورت ذات کو، خدا کی قسم فاطمہ بنت خطاب کو مان جاؤں تیرے پیروں سے اڑی ہوئی خاک پہ کتنا مضبوط ایمان رکھتی ہے۔ ایک آج ہم بھی مسلمان بنے پھرتے ہیں، جو چاہا کر گزرے، جو چاہا وہ سوچا، جو سوچا وہ اس پر عمل کیا، نہ صبح کا پتہ، نہ شام کا پتہ، نہ موت کا پتہ، نہ قبر کا پتہ، جس طرح سے چاہو اپنا گھپلا مچا کر اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سوچتے ہیں خطاب کے بیٹے میری بہن نے میرے سامنے کبھی اف نہ کی، آج کیا بول رہی ہے؟ اتنی جرت کہاں سے آئی، اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اس کے اندر کہاں سے قوت پیدا ہوئی؟ پھر کہنے لگے مجھے وہ دکھاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن کہتی ہے اللہ کا مقدس کلام ہے، پاکیزہ کلام ہے، لا یمسہ الا المطہرون، وہ پاکیزہ کلام ہے، اس کو پلیت ہاتھ نہیں لگائے جا سکتے۔ کیوں؟ تنزیل من رب العالمین، اس رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، نزل بہ الروح الامین۔ تو ابھی کافر پلیت ہے، تو ابھی مشرک پلیت ہے، پلیت ہاتھ قرآن کریم کو نہیں لگایا جا سکتا۔ آج تو مسلمان قرآن کریم کو جلا بھی دیتے ہیں، آج قرآن کریم کو گندگیوں میں پھینکا جاتا ہے، بے حرمتی کی جاتی ہے، بے عزتی کی جاتی ہے، اس لیے ہر چیز کا وارث موجود ہے، قرآن کریم کے وارث مدینے میں سو گئے۔ بالاسرار کہا کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح آخر وہ کیسا کلام ہے، تو کہنے لگی ایک ہی صورت ہے اور ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ غسل کرو۔ لائن بن رہی ہے، صاف ہو رہا ہے معاملہ، ادھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو چکی ہے، اللہ کے یہاں قبول ہو چکی ہے، اس لیے دل کھنچ رہا ہے ادھر۔ کہنے لگے لاؤ مجھے غسل کرا دو، پھر اگر غسل میں دیکھوں گا ضرور
बहन पानी डाल रही है, गुस्ल हो रहा है, आसमान की तरफ चेहरा उठा के दुआ करती है, इलाही पानी डालना मेरा काम है, अंदर को साफ करना तेरा काम है। अंदर जो शिर्क की पलीती है, कुफर की लानत भरी हुई है, नबी की दुश्मनी का बुग़्ज़ भरा हुआ है, सहाबा किराम की दुश्मनी है, ये तमाम पलीतियों को निकालना तेरा काम है। मैं मार खा चुकी, मेरा जो काम था मैं कर चुकी, इलाही भाई मेरा जहन्नुम में गया तो मुझे क्या मिलेगा। गुस्ल करने के बाद कुरान करीम का वर्का हाथ में दिया, 2 आयतें पढ़ी हैं। आज हम सारा कुरान करीम पढ़ करके भी कुरान वाले न बने, मानने वाले न बने, अमल करने वाले न बने, इस पर गौर व फिक्र करने वाले न बने। वाखत्ताब के बेटे 2 आयतें पढ़कर इतना कुरान कैसे दाई बना। और बड़ी अजीब एक मिसरा कहा किसी ने पंजाबी में, कहता 2 आयतें की तिलावत करते ही आंखों से आंसू जारी हो गए और यूं फरमाने लगे, मैं तो आया सा मारन मुकाउने नू, मैनू मार दे ले चलो। वो सर काटने के लिए आया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर लेने आया था। सामने खड़ा हुआ बहन के बहनोई के और कहता, मैं तो आया सामान मुकाउने नू, मैनू मार दे ले चलो। जिथे उमर दी उमर बनदी है, जिथे न तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा अगर मुझे लेके न चले, उसी दरवाजे पे लेके चलो जहाँ की गुलामी तुम्हें नसीब है। कहता मैं तो आया समारन मुकाबले नू, मैनू मार दे ले चलो। उस दरवाजे पे लेके चलो जहाँ की गुलामी तुम्हें मिली, जहाँ से कुरान मिला, ईमान का शरफ मिला, दौलत मिली, सब कुछ मिला, मुझे भी वहां लेके चलो। जिथे उमर दी उमर बनदी है, कदी उमर न मुक जावे, उठे ला चलो। कहता ऐसा ना हो कि मेरी उम्र खत्म हो जाए, मेरा सांस निकल जाए, जल्दी ले चलो। किते उमर दी उमर न मुक जावे, जिथे उमर बनदी है उठे ला चलो। जहाँ उम्र बनती है, अरे मुकद्दर बदलते हैं, जहन्नुम से निकलकर जन्नत के टिकट अता होते हैं, वहां मुझे लेके चलो। और यूं लिखा है कि गले पे हाथ रखा और अपनी बहन का हाथ पकड़ के कहा, फातिमा मेरे गले में रस्सी डालकर मुझे कुत्ते की तरह मक्के की गलियों से घसीट के ले चल। मैं नबी का गुस्ताख बन के निकला था, बेअदब बन के निकला था, कातिल बन के निकला था, गुस्सा बनकर निकला था, जलाल लेके आया था, गुलामी का तौक मेरे गले में डालकर मुझे घसीटते हुए उसी दरबार में ले चलो। वहां जाके कलमा पड़ा, ईमान की दौलत कबूल की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अकड़ के कहा, नन अब कोठरी में नमाज नहीं पढ़ने दूंगा। बैतुल्ला में लाया, बैतुल्ला का दरवाजा खोला, उधर इंतजार हो रहा है कि सर आएगा। ललकार के फरमा दिया, मक्के वालों जिसने अपने बच्चे यतीम कराने हो मैदान में आओ, जिसने अपनी औरतों को बेवा कराना हो मैदान में आओ। आओ जिसकी जुर्रत है मुकाबला करो, फारूक आज काली कमली वाले का गुलाम है। किस कदर अजमत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई। और एक और बात कहता हूं, तुम क्या समझो इन बातों को, तुम क्या समझो इन बातों को। अगर किसी को मामूली सी सीट मिल गई, वो कितना खुश है, उसके पीछे आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं। उस जवान के मुकद्दर को क्या कहोगे
اگر کسی کی افسروں سے یاری ہو جائے، وہ کہتا ہے کہ افسر میرا تعاون کرتے ہیں، ذمہ دار میری مانتے ہیں، تاجر لوگ میرا تعاون کرتے ہیں۔ فاروق وہ ہے کہ زمین پہ مصطفیٰ حمایت کرتا ہے، عرش پہ خدا حمایت کرتا ہے۔ کمال ہے۔ ارے فاروق اعظم کی شان میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو فاروق کی رائے زمین پہ ہے، عرش پہ خدا نے اپنی وہی رائے بنا لی۔ جس کی حمایت میں قرآن اترا ہو، جس کی رائے کی تائید میں جبریل آیا ہو۔ 17 مقام قرآن کریم کے ایسے ہیں کہ اللہ پاک نے وہی بھیجی، قرآن بھیجا، اور یوں فرمایا میرے محبوب جو فرش پہ فاروق کہتا ہے، عرش پہ میں خدا بھی وہی چاہتا ہوں۔ مقام ابراہیم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، او کالی کملی والے، میرا دل کرتا ہے کہ یہاں نماز پڑھوں۔ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے مقام پہ یہاں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر میں کیسے تجھے اجازت دوں؟ مجھے آسمان سے حکم نہیں ملا، مجھے اللہ پاک کی طرف سے حکم نہیں ملا، اس لیے میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ فاروق کہتا، کالی کملی والے، میرا بڑا دل کرتا ہے، میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ حضرت خلیل اللہ نے جہاں کھڑے ہو کر بیت اللہ بنایا، میں یہاں 2 رکعت نماز ادا کیا کروں۔ فرمایا، عمر میں تجھے کیسے حکم دوں؟ مجھے خدا کی طرف سے حکم نہیں ملا، ابھی حرم سے باہر نہیں نکلے۔ اب آدائی واتخذوا من مقامی ابراہیم مصلی، میرے محبوب مقام ابراہیم پہ نماز ادا کیا کرو۔ طواف پورا کرنے کے بعد فرش پہ جو عمر کہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ مدینہ پاک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں، آپ کی گھر والیاں، مسلمان عورتیں یوں ہی نکل آتی ہیں باہر، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ان سے پردہ کراؤ، ان سے پردہ کراؤ۔ یہاں بھی وہی جواب ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاروق، مجھے خدا کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں ملا۔ ادھر آواز آئی، النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی گھر والیوں کو فرما دیں، بیٹیوں کو فرما دیں، مومن عورتوں کو فرما دیں، آج کے بعد وہ لمبی چوڑی چادر اوڑھے بغیر، پردے کے بغیر نہ نکلا کریں۔ کیوں؟ اس لیے فرش پہ جو فاروق چاہتا ہے، عرش پہ میں خدا وہی چاہتا ہوں۔ جس کی حمایت میں قرآن نازل ہو رہا ہے، 1 2 نہیں، 17 مقام ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا بیٹا صحابی ہے، حضور کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا کا جنازہ پڑھا دو۔ تھا تو منافق، تھا تو پلید، پر میرا باپ ہے، اللہ نجات کر دے گا، آپ جنازہ پڑھائیں، اللہ پاک اس کی بخشش کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، اٹھ کھڑے ہوئے، ساتھ چل دیے۔ فاروق اعظم آگے بڑھے، حضور کا دامن پکڑ کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس منافق کی نماز نہیں پڑھانے دوں گا۔ جس نے اسلام کی جڑیں کاٹی ہو، اسلام کی جڑوں کی کھوکھلے کی ہو،
اور مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا ہو، ہر وقت نقصان پہنچایا ہو، میں اس منافق کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل فرمایا کہ اب کیا کروں؟ ابادائی ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، کالی کملی والے اس منافق کے جنازے پہ آپ کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ فرمایا چلو میں قبر پہ مٹی ڈالوں گا، ابادائی ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ آپ کو 2 مٹھی مٹی کی ڈالنے کی اجازت نہیں۔ سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منافق کا بیٹا کہنے لگا آپ اپنا کرتا مبارک دے دیں، میں کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا دوں تاکہ اس کی نجات ہو جائے۔ کرتا اتار کر دے دیا، آواز آئی میرے محبوب، جس نے میرے قرآن کی مخالفت کی، جس نے میرے ایمان کی مخالفت کی، جس نے میرے مسلمانوں کو دکھ دیے، تکلیف پہنچائی، آپ اپنا کرتا بھی دے دیں اور آپ اس کے لیے بخشش کی دعا بھی کریں۔ ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، میرے محبوب اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے، میں خدا اعلان کرتا ہوں میں معاف نہیں کروں گا۔ جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ دوسرے صحابہ کی رائے یہ تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اخیر میں نقصان ہوا اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ فاروق کی رائے پہ اگر عمل کرتے تو احد میں شکست نہ ہوتی۔ بڑی بات مثال کے طور پر میں نے 2 مقامات بتائے، ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ یہودی کہنے لگا چلو تمہارے نبی سے فیصلہ کرائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات معلوم کر کے یہودی کو تلوار دے دی کہ جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ تو لے گیا بھائی۔ اب مزاج شناس تو لوگ تھے، حضرت عمر کے پاس گیا، کہنے لگا اس منافق یہودی کو منافق کہ یار فیصلہ تو حضور نے کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے، مزہ نہیں آیا فیصلے کا۔ اللہ غنی، اگر ایک فیصلہ حضور کا کوئی نہ مانے تو وہ کافر منافق بن جاتا ہے، اور جو سارے فیصلے حضور کے ٹھکرا کر کے مرتا ہو اس کے لیے کتنی بڑی جنت کھلی ہوگی۔ منافق نے ایک فیصلہ ٹھکرایا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ آج کا مسلمان ہزاروں نہیں لاکھوں فیصلے ٹھکراتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا، روزے کا فیصلہ نہیں مانتا، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا، توحید کا فیصلہ نہیں مانتا، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا، زنا اور بدماشی اور حرام خوری سے منع کیا نہیں مانتا۔ ارے جو 100 فیصلوں کو سارا دن میں ٹھکراتا وہ کائے کا مسلمان ہے، وہ منافقین کا بھی باپ ہے۔ منافق کہنے لگا مجھے تو کچھ تسلی نہیں ہوئی، تم بھی کہتے ہو نا یہ قرآن کا مسئلہ، مر جاؤ گے نہیں ملے گا انصاف مولوی۔ منافق کہنے لگا کہ ہم چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس، دوبارہ فیصلہ کراتے ہیں۔
यहूदी कहने लगा यार वो अपने नबी का फैसला मोड़ देगा। कहने लगा ठीक है, ये तो अपनी राय होती है ना, क्या हरज है। आज हमें भी कई लोग यूं पे हाथ फेरे कहते हैं ना जी, अगर आप यूं ना कहे तो क्या हरज है, अगर आप यूं कर दें तो क्या हरज है। इस हरज करते करते इस्लाम का भी और अपना भी तख्ता निकाल लिया। मतलब होना बड़े लिए जो बनते हैं, फिर अपने दिल की बात हो। मुनाफिक कहने लगा चलो यार दोबारा फैसला करा लेते, इसमें क्या हरज है। यहूदी जानता था कि उमर और मोहम्मद का फैसला मोड़ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामुमकिन है। कहने लगा चल मैं 100 दफा तैयार हूं, जिस के पास तेरा दिल करता है चल। हजरत उमर के पास गए, बुलाया और मुनाफिक ने अपनी तड़ जमाई, बात जमाई। कहने लगा यार कमाल है, तुम्हें अपने आदमी का भी ख्याल नहीं आता, मुसलमान का ख्याल नहीं करता। हद हो गई यार, तुम्हारे साथ लगने में क्या फायदा हुआ भाई, तलवार मेरी मिल गई इसको, कमाल हो गया यार, हमारा झगड़ा फैसला करे। अरे तुमने फरमाया फैसला कराने आए हो कि जी हाँ। यहूदी बड़ा सियाना था, आज भी यहूदी बड़े सियाने हैं। पागल बेवकूफ गधे जितने होंगे मुसलमान होंगे, लालच में ये मरेंगे, रोब में ये मरेंगे, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में जिबा हो रहे मुसलमान। यहूदी उस वक्त भी सियाना था, आज भी सियाना है। चुपके से यहूदी कहने लगा जी आपकी मर्जी है, वैसे फैसला जो चाहो करो, बाकी तुम्हारे नबी ने फैसला किया है। हजूर ने फरमाया मेरे आका ने कि हाँ फैसला हो चुका कि जी हाँ फैसला हुआ है। मुनाफिक कहने लगा मैं नहीं मानता जी उस फैसले को, नौजुबिल्लाह, मैं तो आपसे फैसला कराऊंगा। देखो ना जी, आप बड़े समझदार आदमी है, आपको तो पता है ना अपना कौन है पराया कौन है। हज़रत उमर ने फरमाया बहुत अच्छा, अभी करता हूं फैसला, तशरीफ रखो। वो समझे शायद को कागज कलम लेने गए हैं, लिख कर देंगे, ये करेंगे, अंदर से लाते ही तलवार मारी मुनाफिक की गर्दन पे, वो जाके पड़ी। कहने लगा जो मेरे आका के फैसले को नहीं मानता, मेरे पास उसके लिए ये फैसला है। अब गर्दन उड़ गई। अब ये जो मुनाफिक होते हैं ना, इनका एक आध आदमी नहीं होता, इनके टोले होते हैं। सारे मदीने में चारों तरफ शोर मच गया, हाय कलमा को मार दिया, हाय मुसलमान कत्ल कर दिया, अजी रात को तहज्जुद पढ़ने वाला कत्ल कर दिया, अजी रो रो के दुआएं मांग ले, अरे 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 बड़ा नेक आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। ओ टोल का टोल इकट्ठा होकर दरबार रिसालत में आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के पास आए, देखो जी बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी खता के, बगैर किसी जुर्म के, यूं ही बड़ा नेक आदमी, बड़ा नेक आदमी। गर्दन उड़ा दी उसकी उमर ने रजी अल्लाह ताला। हज़रत उमर को बुलाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फरमाया ये क्या कहते हैं। हज़रत उमर ने फरमाया कि जी इसने कहा मैं हुजूर का फैसला नहीं मानता, मेरे पास तो उसका यही फैसला था, मैंने कर दिया। सारे मुनाफिक खड़े हो गए, बदला दिलवाओ, मुसलमान के कत्ल के बदले कत्ल है, गर्दन उड़ाओ, हमें इख्तियार तो हम गर्दन उड़ाएंगे। हुजूर ने फरमाया ऐ उमर गवाह कौन है, गवाह कौन है। फरमाया गवाह तो कोई नहीं, एक यहूदी था, एक ये था, एक मैं था, और वहां था ही कोई नहीं, गवाह कोई नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए। उधर से जिब्रील आया, फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील देर ना कर, मेरा फारूक घबरा ना जाए, मेरा उमर परेशान ना हो जाए, ऐसा ना हो दिल में बेचैनी आ जाए, जल्दी जा और जाके ये बता दे फला वरब्बिक ला युमिनून, ऐ मेरे
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी, तेरे रब की कसम, तेरे पालने वाले की कसम, तेरे खालिक की कसम, तेरे रज़्ज़ाक़ की कसम, तेरे माबूद की कसम, वो हरगिज ईमानदार हो ही नहीं सकता जो तेरे फैसले को जरा न माने। फारूक ने काफिर को कत्ल किया है, मुसलमान को नहीं। जो तेरे फैसले को नहीं मानता वो मुसलमान है ही नहीं। खुदा ने ताईद की फारूक आजम की, हिमायत का ऐलान कर दिया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर, जिस गली से तू गुजरेगा वहां से शैतान नहीं गुजर सकता। चुनाचे आज भी जहां हजरत उमर का नाम लिखा हुआ हो, शैतान परली गली से गुजरेगा, उस गली से नहीं गुजरता। तजुर्बा करके देख लो। और उमर के मुकाबले में लफ्ज क्या है? मौत। जो उमर की दुश्मनी करेगा वो मरेगा। बे जिंदगी को उम्र के, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत दे, अल्लाह तेरी उम्र बढ़ाए, अल्लाह करे तेरी उम्र अच्छी हो। उम्र की दुश्मन मौत है। जिसको उम्र पसंद नहीं वो मौत को पसंद करे। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो शाने जलाली दिखाई और वो अजमत दुनिया में पैदा करके दिखलाई। 65 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया है। और वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया क़यामत तक याद रखेगी। ये बैतुल मुक़द्दस जो आज तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारकर यहूदियों ने ले लिया, खल्ला मारा मुसलमानों के मुंह पे, भीख मांग के नहीं लिया। हजरत उमर का गुलाम एक सवारी पे सवार होकर के चले। बैतुल मुक़द्दस में कई महीने हो गए लड़ाई होते हुए, फतह नहीं हो रहा था। वहां से इत्तला आई, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहां से चले तो गुलाम से मामला तय कर लिया कि एक मंजिल तू सवार होगा, मैं पैदल चलूंगा, और एक मंजिल मैं सवार होऊंगा, तू पैदल चलियो। जब बैतुल मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो हजरत उमर की बारी नीचे चलने की, गुलाम की बारी ऊपर सवार होने की। बैतुल मुक़द्दस का जो इंचार्ज था, जो मुतवल्ली था, जो चेयरमैन था, वो आगे बढ़ा और उसने बढ़कर हजरत उमर का हुलिया पहचाना जो उनकी तौरात में मौजूद था। चाबियां पेश कर दी कि इतना बड़ा आदल, इतना बड़ा इंसाफ कि गुलाम ऊपर और अमीरुल मोमिनीन नीचे पैदल चल रहा है और कपड़ों में पेवंद लगे हुए थे। चाबियां पेश कर दी बैतुल मुक़द्दस की कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, हमारी किताबों में मौजूद है कि अमीरुल मोमिनीन इस हालत का होगा तो वही बैतुल मुक़द्दस का वारिस बनेगा, लिहाजा हम यूं ही हवाला कर देते हैं। जब फारूक को लोगों ने गालियां दी, बैतुल मुक़द्दस भी गया, मुल्क भी गया। और अपनी दौरे हुकूमत में क्या नहीं करके दिखलाया। अल्लाहु अकबर। रात को गश्त करते हैं, सारा मदीना सो रहा है, अमीरुल मोमिनीन चक्कर लगाता है। मदीना पाक से बाहर एक काफिला की ठहरा हुआ है, उससे अलग होकर एक छोटा सा खैमा लगा हुआ है। अंदर से कराने की आवाज आती है। एक आदमी बाहर बैठा है, उससे पूछा तू कौन है, क्या बात है? कहने लगा मैं मुसाफिर हूँ, मेरी घरवाली के दर्द से पैदा हुआ है, बच्चे की पैदाइश का दर्द है, तकलीफ है। फरमाया मदीने से दाई क्यों नहीं ले आता? कहने लगा गरीब हूँ, पाई पल्ला मेरे पैसा कोई नहीं।
92 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, वक़्त का शहंशाह, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला फौरन घर में तशरीफ लाए। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लख्त जिगर उम्मे कुलसूम हज़रत उमर के निकाह में है। रात को उठाया, चलो मदीने से बाहर जन्नत लुट रही है। घरवाली को साथ लाए, कुछ खाने पीने की चीजें लाए और उस मुसाफिर से कहा कि क्या तुम मेरी घरवाली को इजाजत देते हो कि अंदर जाकर खिदमत करे? इसने कहा जरूर करो, खुदा तुम्हारा भला करे। जमीन पे हजरत उमर उसके पास बैठ गए। उसने ये समझा कि ये भी बेचारा मेरे जैसा मुसाफिर है कोई, और इसको तरस आ गया। लेकिन अंदर जब औरत के बच्चा पैदा हुआ, उम्मे कुलसूम ने जब आवाज दी, या अमीर अल मोमिनीन, बिशारत दो अपने मेहमान को, लड़का पैदा हुआ। अब उस आदमी की पैरों के नीचे की जमीन निकल गई कि ये तो उमर मेरे पास बैठे हैं, ये तो अमीर अल मोमिनीन है। खड़ा होकर कहने लगा, दी गुस्ताखी माफ करना। फरमाया मेरी ये जिम्मेदारी है, मेरा ये फर्ज है कि रियाया की हर तरह की खबरगिरी किया करो। आज रियाया को सताकर अपने पेट पाले जाते हैं, कोठी बंगले बनाए जाते हैं। कौन आज हिमायत करता है किसी की? फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने देखा, रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्या बात है? फरमाने लगे, फलां नहर के पुल में एक बकरी का पैर आकर मरोड़ा गया है। डरता हूं क़यामत में बकरी ने खुदा की अदालत में अगर इस्तिग़ासा कर दिया तो उमर क्या जवाब देगा? और यूं फरमाया कि अगर मेरे मुल्क की सरहद के किनारे पर भी अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर गया, क़यामत के दिन मुझसे उसका भी सवाल होगा। ये सारी बातें किस्से कहानियां बनकर के रह गई। बैतुल मुक़द्दस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानिसार सहाबी अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन फारूक आज़म जब वापिस होने लगे तो एक बुढ़िया ने रास्ता रोका और कहने लगी, मैं गरीब हूं, मेरी तूने कोई खबरगिरी नहीं की, खबरदार क़यामत में तुझे पकड़ूंगी। आजकल किसी अफसर को तो कह के देखना कि क़यामत में तुझे पकड़ूंगे, फौरन सर में लोग कहा तुझे पहले अभी क़यामत से पहले मजा चखाता हूं। हज़रत उमर रोने लगे और फरमाया, माई मुझे क्या पता है कि तू कहां रहती है और तेरा क्या हाल है। साफ साफ कहने लगी, अगर तू मेरी खबरगिरी नहीं करना जानता, हुकूमत क्यों करता? फिर क्यों हुकूमत करता है? चुनाचे बड़ी रकम दी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बूढ़ी माई को और उससे माफी मांगी और उससे तहरीर लिखवाई कि मैंने अल्लाह वास्ते माफ कर दिया। किताबों में लिखा है कि फारूक आज़म ने वसीयत की कि ये रुक्का मेरे कफन में रख देना। मदीने में रातों को गश्त किया जाता है, बाहर अंदर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो फारूक आज़म जिसका लिहाज पानी करता है, जिसकी गुलामी दरियाओं ने की, जिसकी गुलामी आग ने की, जिसकी गुलामी हवा ने की, जिसकी गुलामी जमीन ने की। ज़लज़ला आया मदीने में, फारूक आज़म ने कोड़ा मारा, उस ठहर जा, उमर तुझ पे अदल करता है, क्यों हिलती है? फौरन ठहर गई। दरिया को रुका लिखा है, अगर तू अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बहता रहे, वरना हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। दरिया की जमीन ने आज तक सूरज का मुंह न देखा। आतिश फशा पहाड़ में से आग निकली, लोग जल रहे थे, बस्तियां खाक हो रही थी। फारूक आज़म को आग की शिकायत की गई, आपने अपनी चादर उतार कर दे दी कि उस आग के सामने कर देना। आग वापस पहाड़ में दाखिल हो गई। अरे आग शर्म कर दी, आज लोग हया नहीं करते। 300 मील पे लड़ाई हो रही है मुसलमानों की कुफार से,
जुम्मे का खुतबा पढ़ते हुए यहां से आवाज दी, या सरिया और काफिले वालों, पीछे से दुश्मन आया। वो सारे कहते हैं हमें ऐसी आवाज आई जैसे अगर तुम्हारे हमारे सर पे खड़े हो। हमारे पैगाम पहुंचाए, हमारे पैगाम नशर किए। तकवा इतना, अदल इतना। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु वजीर खजाना थे हज़रत उमर के जमाने के। इन्होंने बैतुल माल में झाड़ू दी, और जहां पैसे टके असबाब सामान रहता था झाड़ू दी, तो मिट्टी में से एक दिरहम निकल आया, चवन्नी। हज़रत उमर का पोता खड़ा हुआ था, उसके हाथ पे रख दिया बच्चे के, बिल्कुल शय लेके खा लेगा। वो बाबा के पास गया हज़रत उमर के, तो मुंह से बात साफ निकल सकता था। पूछा बेटा तेरे मुंह में क्या है? कि दादाजी पैसा। कहां से आया? अबू मूसा अशरी ने दिया। चलो कोई बात नहीं, हो गया क्या है। मगर बुला के पूछा अबू मूसा तुमने ये दिरहम कहां से दिया? कि जी बैतुल माल में मैंने झाड़ू दी थी, एक चवन्नी मिल गई, मैंने बच्चे के हाथ पे रख दी, कोई चीज लेके खा लेगा। फरमाया मेरा दुर्रा लाओ, मार मार कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। कौम की चवन्नी तूने मेरे बच्चे को क्यों दी? ये हराम का माल तूने मेरी आल को खिलाना क्यों शुरू किया है? अंदाजा लगाए आप किस कदर अदल है, किस कदर इंसाफ है, किस कदर मिजाज में अल्लाह तबारक व तआला ने सुजात दी है। हर मोड़ पे कुर्बानियों में आगे आगे है। और मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सुसर भी हैं। वो कितना बड़ा बाबरकत घराना होगा जिस दरवाजे पे मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा बनकर तशरीफ लाए। फजर की नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए एक मजूसी यहूदी मेहराब में छुप कर खड़ा हो गया। नमाज पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए फारूक आजम को छुरा मारा है। 3 छुरे मारे नमाज के दौरान। आप गिर पड़े। क्या ख्याल है, सारे नमाजी ना भाग गए होंगे? वो सहाबा थे, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द थे, हुजूर के तरबियत याफ्ता थे, वो भागने भुगने वाले नहीं थे। अमीरुल मोमिनीन जख्मी पड़े, अब बेहोश पड़े, एक भी मस्जिद नबी का नमाजी नियत तोड़ के ना भागा। बल्कि वो आदमी दुश्मन निकलने के लिए 13 आदमियों को जख्मी कर चुका, निकलने के लिए कोई भी नियत तोड़ने को तैयार नहीं। एक सहाबी मुसल्ले पे हो गया और उसने नमाज पूरी कराई। आज तो मक्खी बैठ जाए फिर हमारी नमाज में मजा नहीं रहता, मच्छरी नमाज नहीं पढ़ने देते। वैसे कौन सी हमारी नमाजें हैं, बस अल्लाह ताला अगर कबूल फरमा ले तो उसकी रहमत से बाइद नहीं, वरना वो नमाजें कहां हैं हमारी। मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, हिसाब किताब दुकान पे हो रहा है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, कारोबार में दिल लगा हुआ है, पता ही नहीं लगता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तीसरा दिन हो गया, जख्मी हालत में, कभी होश आता है, कभी बेहोश हो जाते हैं। अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को बुला के फरमाया, अब्दुल्ला आज तो एक काम कर, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में जा, मेरे लिए एक भीख मांग ला, खैरात मांग के ला, ऐसी चीज मांग के ला जिसकी मुझे बड़ी सख्त जरूरत है, जिसके बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। जाकर अम्मा आयशा सिद्दीका से कहो कि ये जो रोजा अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में
एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र है, एक सिद्दीक अकबर की कब्र है, एक कब्र की जो जगह है ये मुझे अता कर दो। अंदाजा लगाओ ऐसी चीज कौन दे। अगर कोई 10 रुपए सदका खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। अगर कपड़ा खैरात करता है तो उसे उम्मीद है कि और मिल जाएंगे। दाना गल्ला कोई चीज भी अगर देता है तो उसे अल्लाह की जात पे यकीन है कि और मिल जाएगा। अरे यहाँ तो पुख्ता पता है कि ना और नबी आए, न गुंबद खिदरा बने, न खबर की जगह मिले। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तारीख इंसानी को शर्मिंदा कर दिया और यूं फरमाया, अब्दुल्ला ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी कि अपने महबूब के बगल पहलू में मैं सो जाऊंगी, पर उमर को जवाब देते हुए शर्म आती है इसलिए कि मेरे महबूब ने हजरत उमर को अल्लाह से मांग के लिया था। मांग के लिया था, इसलिए जाओ मैंने अल्लाह वास्ते जगह अता कर दी। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा वापिस आया तो यूं फरमाया, मुझे उठाकर बिठाओ। लेटे लेटे आयशा सिद्दीक़ा के पैगाम का जवाब सुनना बेहद भी समझता हूं। और किसी ने पूछा क्या हाल है, फरमाने लगे पेशिए मौला का है इतना ख्याल और कांपता है उम्र का बस बालो बहाल। देखिए आज जाना उसकी हुजूर और कैसे आवे पेश वो रब गफूर। पता नहीं क्या बनेगी। मेरा सलाम जाके अर्ज करो और जाके भीख मांगाओ और जाके यूं कहना, जाके आयशा से तो कहना ये कलाम वो कह रहा है उमर तुम्हें आखिर सलाम। इसको बस लिल्लाही इजाजत दीजिए ताकि कदमों में नबी की जा बिछे। इजाजत मिल गई। इंसाफ देखो, अदल देखो, तरीक़ेकार देखो। इसके बाद भी फरमाते हैं सैयदना फारूक आज़म सबका जो रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, अब्दुल्ला ओ मेरे बेटो, ओ मेरे रिश्तेदारों, जब मेरा दम निकल जाए, जब गुस्ल दे चुको, जब मेरी नमाज जनाजा पढ़ चुको, जब फारिग हो जाओ, मेरी मैयत को उठाकर ऐशा सिद्दीक़ा के दरवाजे पे ले जाना ताकि लोग ये ना कहें कि जबरदस्ती इजाजत ले ली होगी, हुकूमत का दबाव डालकर इजाजत ले ली होगी। अरे उस वक्त ले जाना न मेरी हुकूमत हो, न मेरे में जान हो, न बोल सकूं, न कह सकूं। दरवाजा ऐशा सिद्दीक़ा का हो, जनाजा मेरा हो और मुझे जनाजे के साथ मेरा जनाजा वहां रख देना, फिर इजाजत मांगना। अगर इजाजत दे दे तो रोजे में दफन करना, वरना जन्नतुल बकी में दफन कर देना। चुनांचे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पहले भी इजाजत दे दी थी। रो के फरमाया, ए उमर तुझ पे खुदा की हजारहा रहमतें हो, हजारहा अल्लाह की करीमी तुझ पर नाजिल हो। तू वो है जिसको काली कमली वाले ने आंसू बहा बहा कर झोलियां फैला करके मांगा था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़े अक़दस में दफन होने के बाद फिर कभी रोजे में गई नहीं। किसी ने पूछा, आयशा तुम पहले तो जाया करती थी, अब ले गई? फरमाने लगी, पहले एक मेरा शोहर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मेरा अब्बा दफन था, अब वहां उमर आ गया, वो गैरत वाला आदमी था, मुझे शर्म आती है उसकी कब्र पे जाते हुए। आज खबरों पे औरतें नाचती हैं, आज ढोल बजते हैं, आज तमाशबीनी होती है, बदमाशी
चरस कब्रों में, फीम कब्रों में, बैंग कब्रों में, जुआ कब्रों में, ताश कब्रों में, शराब नोशी कब्रों में। अरे खुदा का कहर तुम पे कब आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला के वो बंदे जो कब्रों में जा चुके, तुम उनकी कब्रों पर बैठकर बेहयाई करते हो। इतना बड़ा उलुल आजम इंसान फारूक आजम, जिसके बारे में इंग्रेज मौर्रिख गेबल लिखता है कि अगर 1 साल और जिंदा रह जाते दुनिया में कुफर का नामो निशान न रहता। जिसने मोटे कपड़े पहनकर मोटा खा खा करके अपनी जिंदगी बसर की और अल्लाह और उसके रसूल के दीन का झंडा बुलंद किया। आज कौम को शर्म नहीं आती कि सहाबा किराम की तारीफ करने के बजाय गाली गलौज करते हैं, उनको सब्बो शितम करते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। और अजीब सुन्नी मुसलमान है कि इन्हें भी गैरत नहीं आती। कम से कम कुछ तो सोचो। पैगंबर के रिश्तेदार हैं और वो उलुल आज़म इंसान है कि तारीख जिनको हमेशा याद रखेगी, कुरान जिनकी हिमायत में आता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने, अच्छा सारा वाज और सारी तकरीर एक तरफ, आखिरी बात मेरी याद कर लो, तख्ती पे लिख के ले जाओ, दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ। जो मदीने पाक में हरम नबवी में रोज़ा क़दस की जालियों के पास खड़ा होकर सलाम पढ़ के आए, वो हाजी बन जाता है कि नहीं? बड़ा खुशकिस्मत वाला इंसान है कि नहीं? अल्लाह सबको ये मौका अता फरमाए। जो सारी उम्र में 4 दिन 2 दिन 2-4 मिनट आका के दरबार में खड़ा होकर सलात व सलाम पढ़े, वो हाजी, वो नेक, वो नमाजी, वो जन्नती। और जिसको काली कमली वाला अपनी बगल में लेके सुहाए पड़ा हो, फिर जिसको मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पहलू में सुला रहे हो, अपने पास सुला रखा हो, तू 4 मिनट जाली के पास खड़ा होकर जन्नती बन जाए। और वो उम्र जो जब पहले अलग था, आज भी कब्र का साथी, हशर का साथी, बदर का साथी, बाजार का साथी, मजार का साथी, सारी जिंदगी का साथी। अरे आज भी जाके देख, काली कमली वाले में और फारूक में 2 उंगल का फर्क नहीं है। कितनी बड़ी सआदत है। अगर रोज़ा अक़दस जन्नत है तो फारूक भी जन्नत में है। और हमारा अकीदा है मुसलमानों का कि अर्श अजीम से आला मकाम है रोज़े अक़दस की जमीन का। तो अर्ज कर रहा था कि ये दिन है फारूक आजम की याद के। कुरान करीम पढ़ पढ़ करके बख्शो, याद करो। सैयदना फारूक, आज का मजमून तो मेरे से ऐसा बना भी नहीं, तकलीफ है कान में। फारूक आजम की कैसेट मौजूद है, सुनो, याद करो। खुदा की कसम, मुमकिन है जन्नत में जाने का यही सबब बन जाए कि ये वो बंदा है जिसने फारूक के कारनामे सुनकर आंख खींची थी, आंख से एक आंसू निकला था। बहुत मुमकिन है कि निजात का ये जरिया बन जाए। हजरत अमीर उस्मान के यौम यही है शहादत के। आप कम से कम इन सहाबा के करीब तो हो जाए, इनकी मोहब्बत को दिलों में बिठाएं, अपने ईमान को ताजा करें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिलसिले में आएगा। आप लोग जल्दी आया करें। आखिर दामान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।